सत श्री अकाल दोस्तों, तुसी वेख रहे हो डोर स्टैप एजुकेशन पॉइंट। उम्मीद करदा तुसी सारे वधिया होवोगे। अज दी अपनी 9वीं क्लास हैगी है जी, जिहदे विच आपां SST दा जिहड़ा फस्ट चैप्टर हैगा जी 7वीं क्लास दा, जिहदा नाम हैगा एनवायरनमेंट, वातावरण जिन्हों तुसी कह सकते हो। इहनूं आपां डिस्कस करन जा रहे हां। अज दी जिहड़ी अपनी क्लास हैगी है जी, ये तुहाडे PS टैट एंड C टैट दे विच जिहड़ा SST दा पोर्शन आउंदा है 60 नंबरां दा, उहदे लई ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट हैगी है जी। जेकर तुसी मेरियां क्लासेस नूं बड़े ही ध्यान नाल सुणदे हो, समझदे हो, तो तुहाडे जिहड़े नंबर हैगे आ जी इस सैक्शन दे विचों बहुत ही वधिया आउणगे। सो शुरू करते हैं अज दी अपनी वीडियो नूं शुरू करन तो पहलां जेकर तुसी अपने इस चैनल नूं हजे भी सबसक्राइब नहीं कीता है तो सबसक्राइब बटन ते जरूर क्लिक कर लिओ जी, ते नाल ही जिहड़ा बैल आइकन होएगा वो भी प्रैस कर लिओ, ताकि कल नूं मैं कई इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड करा तो तुहानूं जिहड़ी नोटिफिकेशन हैगी है जी वो नाल दी नाल मिल जाया करेगी। सो शुरू करते हैं अज दी अपनी वीडियो नूं। मैं तुहानूं पहलां ही दस दिता है कि अपने लैसन का नाम हैगा जी एनवायरनमेंट, जिन्हों तुसीं पंजाबी विच वातावरण कहते हो। जेकर आपां वातावरण की गल करिए तो की है वातावरण, जेकर मैं तुहानूं पुछां नॉर्मली, मान लो कि तुसीं ये जिहड़ा चैप्टर हैगा जी नहीं पढ़िया होया, इहदे विच वैसे डेफिनेशन भी दित्ती होगी एनवायरनमेंट की, बट मैं तुहानूं नॉर्मली पुछ रहा। तुसीं एक बार वीडियो पॉज करके सोचो कि वातावरण की चीज़ हैगी है, एनवायरनमेंट की है। सो जो भी आपां आला दुआला वेखदे हां, जो भी अपने आसे पासे विख रिहा हुंदा, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ एनवायरनमेंट ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। मतलब जो भी ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਵੇਖੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਾਨਵਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਐਨੀਮਲਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਐਨੀਮਲ ਜਾਨਵਰ ਚਲੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਪਲਾਂਟਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ मतलब ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਪਰਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, मतलब ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। सो इस तरह ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, मतलब ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ एनवायरनमेंट ਹੈ। ठीक है जी, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ एनवायरनमेंट ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਇਸ एनवायरनमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਾਤਲ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਫ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਿਲੀਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਬਤ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ज़्यादातर मैदानी खेतर वेखण नूं मिलते हैं, या फिर यूपी या फिर बिहार वाला या फिर मध्य प्रदेश वाला जिहड़ा हिस्सा हैगा जी, इहदे विच तुहानूं की है जी बहुता तुहानूं मैदानी खेतर वेखण नूं मिलते हैं। सो यही कारण हैगा इत्थे दी जिहड़ी आबादी हैगी है जी वो भी ज़्यादा वेखण नूं मिलती है। इहदा रीज़न की है, इहदा रीज़न तो यही है ना कि उत्थे पानी की जिहड़ी घाट हैगी वो इन्नी ज़्यादा है नहीं। पानी की घाट ना होण करके इत्थे मतलब कि इन्नियां ज़्यादा नदियां फ्लो करदियां कि उत्थे बहुत ज़्यादा उपजाऊ शक्ति हैगी आ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਖੇਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਫੂਡ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਖਾਣਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਲੇਨ ਏਰੀਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨਾਰਥ ਈਸਟਰਨ ਸਟੇਟ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਮਨੀਪੁਰ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਆਸਾਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਘੱਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਕਿਉਂ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਪਰਬਤੀ ਖੇਤਰ। ਪਰਬਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ এনवायरनमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ এনवायरनमेंट ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ এনवायरनमेंट ਦੀ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ এনवायरनमेंट ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ এনवायरनमेंट ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੇਫ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੀ ਆ এনवायरनमेंट ਦਾ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ এনवायरनमेंट ਦੀ। ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ এনवायरनमेंट। ਤੇ ਆਪਣੇ এনवायरनमेंट ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਕਿਉਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਂਜਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਨਈਕੁਅਲ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਬਤ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਬਤ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਾਪਮਾਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਰਖਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਵਰਖਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਦੇਖੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਰਥ ਈਸਟਰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 7 ਸਿਸਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉੱਧਰ ਜਿਹੜੀ ਵਰਖਾ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ।
ਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਰਬਤ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਉਗਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਕਣਕ ਵਗੈਰਾ ਬੀਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਬੀਜ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਰਬਤੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਰੂਥਲੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮਾਰੂਥਲੀ ਖੇਤਰ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨਗੇ? ਉਹ ਖੇਤੀ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਵੈਸੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਗਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਵੈਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜੀ, ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਊਮਨ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੈਦਾਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ? ਉੱਥੇ ਇੰਗੇਜ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਰਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੇਰਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਛਲੀ ਪਾਲਣ ਕਰਨਗੇ, ਮਛਲੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਿੱਚ ਭਿੰਨਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਦੀ ਵੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਚਾਈ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਮੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ ਬਾਕੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਹੋਣ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਨੁੱਖ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਐਨੀਮਲਸ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ এনवायरमेंट ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ এনवायरमेंट ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ এনवायरमेंट ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੈਬਿਟੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੈਬਿਟੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਬਿਟੇਟ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੈਬਿਟੇਟ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿੱਥੇ ਪਲਾਂਟਸ ਹੋ ਗਏ, ਐਨੀਮਲਸ ਹੋ ਗਏ, ਪਲਾਂਟਸ ਹੋ ਗਏ, ਪੇੜ ਪੌਦੇ, ਐਨੀਮਲਸ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਨਵਰ, ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੈਬਿਟੇਟ ਕਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗਲੋਬ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਆਹ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੀ ਅਰਥ ਹੈ, ਅਰਥ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਇੱਧਰੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਟੈਬ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਜੀ ਇਕੁਏਟਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੂਮੱਧ ਰੇਖਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ? ਇਹ ਇਕੁਏਟਰ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੂਮੱਧ ਰੇਖਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਟਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਲਾਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਆਉਣਗੇ ਇੰਨੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਧੀਆਂ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਧਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਹੋਣਗੇ, ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਉੱਤੇ ਆਊਗਾ। ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜੇ ਉੱਤੇ ਆਊਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮੀਂਹ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਊਗਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਦਲ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਉਹੀ ਸੇਮ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਰਖਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਵੀ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਹੀ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿਣੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਵਿਖ ਰਿਹਾ ਇਕੁਏਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਹੀ ਵਰਖਾ ਹੋਊਗੀ। ਜੇਕਰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਵਰਖਾ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲ ਹੋਣਗੇ, ਡੈਂਸ ਫੋਰੈਸਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਹ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਇੱਧਰਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਲੋਬ ਦੇ, ਇਕੁਏਟਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵਰਖਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜੋ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਆ। ਵਰਖਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ
ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਨਸਪਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਫਸਲ ਵਗੈਰਾ ਉਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਘਾਹ ਵਗੈਰਾ ਇੱਥੇ ਉਗ ਜਾਣਾ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲ ਹੈਗੇ ਜੀ ਇਸ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਕਵੇਟਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਆਪਾਂ ਮੇਨਲੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ, ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ ਪੋਲਰ ਰੀਜਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਡਰਾਅ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਗਲੋਬ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਊਥ ਪੋਲ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਕਾਰਨਰ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜੀ, ਤਿਰਛੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਟੇਢੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਸੂਰਜ ਆ ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਪਊਗੀ, ਬਟ ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਤੇ, ਉਹ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੀ ਟੇਢੀਆਂ। ਟੇਢੀਆਂ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਰਮ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਰਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤਾ ਗਰਮ ਨਾ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਤੇ ਗਰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਠੰਡ ਹੀ ਰਹੂਗੀ ਸਾਰਾ ਸਾਲ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਠੰਡ ਰਹੂਗੀ ਜੀ, ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਰੀ ਧਰੁਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਦੱਖਣੀ ਧਰੁਵ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਧਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਰਹਿਣੀ ਆ, ਤੇ ਇਹੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਆਹ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਇੱਧਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੰਡ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਆਰ ਡਿਵੋਇਡ ਆਫ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਪੈ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਜੇਕਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਪਊਗੀ ਤੇ ਕੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰਹੂਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਿਮਾਚਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਚਲੋ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਯੂਪੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਬਾਦੀ ਵੱਧ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ, ਗਰਮੀ ਵੀ ਚਲੋ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਬਟ ਪੋਲਰ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਹ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨਲੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਮੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਦੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨੀ ਖੇਤਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੂਡ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਆਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਹੀ ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਢਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜੇਕਰ ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਢਕਿਆ ਰਹੂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਢਕਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਬਰਫ਼ ਢਕੀ ਰਹਿਣੀ ਆ, ਧੁੱਪ ਨਿਕਲਣੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇ ਛੇਤੀ। ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਹ ਬਰਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ, ਮਤਲਬ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੂਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਲਾਈਫ ਪੋਸੀਬਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਾਈਫ ਪੋਸੀਬਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ? ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ ਲੈਂਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਧਰਤੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਏਅਰ ਹਵਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਹਵਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਧੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਪੈ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤਰਸ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਅੱਜ ਧੁੱਪ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਿਕਲੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਥੋੜੀ ਠੰਡਕ ਆ ਜਾਣੀ ਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਚਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬਾਇਓਸਫੀਅਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਮੰਡਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵ ਮੰਡਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਜੀਵ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਹੀ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਸੀਬਲ ਕਰਨਾ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਸੀਬਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜੀ? ਲੈਂਡ ਦਾ, ਵਾਟਰ ਦਾ, ਏਅਰ ਦਾ, ਤੇ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬਾਇਓਸਫੀਅਰ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਬਾਇਓਸਫੀਅਰ ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਇਕੋਲੋਜੀ। ਪਰਿਸਥਿਤਿਕੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਕੋਲੋਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਕੋਲੋਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਬਾਇਓਸਫੀਅਰ ਐਂਡ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਾਇਓਸਫੀਅਰ ਆਪਾਂ ਜੀਵ ਮੰਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਭੌਤਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਕੋਲੋਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚੇਂਜਿੰਗ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ, ਬਦਲਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨਵੇਂ ਘਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਵੇਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰਮ ਜਿਹੜਾ ਧੂੰਆਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਗਰਮ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾਵਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਮੋਕ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਹ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਹਿਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਿਘਲਾ ਰਿਹਾ।
ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੇਂਜਸ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਚੇਂਜਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਨੇ? ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੇਂਜਸ ਨੂੰ, ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਡੀਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਡੀਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਨਿਕਰਨ ਤੇ ਉਭਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਿਕਰਨ ਤੇ ਉਭਰਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਇਰੋਜ਼ਨਲ ਏਜੰਟ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਰੋਜ਼ਨਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਰੋਜ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਰੋਜ਼ਨ ਵਰਡ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਅਪਰਦਨ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਖੁਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਖੁਰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੈ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਰਖਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੀ ਉਹ ਮਿੱਟੀ 'ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉੱਤੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਤਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਫੇਸ ਹੈ ਮਿੱਟੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਖੁਰਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਜਾਊ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਖੁਰਚ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਰੋਜ਼ਨਲ ਏਜੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਰੋਜ਼ਨਲ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਰੋਜ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋਇਲ ਇਰੋਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਸੋਇਲ ਇਰੋਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਸੋਇਲ ਇਰੋਜ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਰਖਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ, ਮੀਂਹ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਪੈਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਉਹ ਖੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਇਲ ਇਰੋਜ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹੀ ਇਰੋਜ਼ਨਲ ਦੇ ਕੁਝ ਏਜੰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੇਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੇਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਿਵਰਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਿਵਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਜੀ। ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਹਿਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਿਮ ਜਦੋਂ ਉਧਰ ਉੱਪਰੋਂ ਪਿਘਲਣਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਖੁਰਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ, ਰਿਵਰ, ਲੇਕ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਝਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਝੀਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਿੰਡ ਜਿਵੇਂ ਹਵਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਡਸਟ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ? ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਹੀ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ এনवायरमेंट ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਢੇਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੂਜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਨਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ এনवायरमेंट ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਵਿੰਡ ਵੀ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਇੱਕ ਇਰੋਜ਼ਨਲ ਏਜੰਟ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਸ਼ੀਅਨ, ਆਪਾਂ ਮਹਾਸਾਗਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ? ਵੈਦਰਿੰਗ। ਵੈਦਰਿੰਗ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਜਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਦਰਿੰਗ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਿੱਜਣ। ਸਿੱਜਣ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਿੱਜਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੁਝ ਚਟਾਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਚਟਾਨਾਂ 'ਤੇ ਧੁੱਪ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਚਟਾਨਾਂ 'ਤੇ ਧੁੱਪ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚਟਾਨਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਧੁੱਪ ਪੈ ਹਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਧੁੱਪ ਹੈ ਨਹੀਂਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਟਾਨਾਂ ਨੇ ਠੰਡਾ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਚਟਾਨਾਂ ਗਰਮ ਸੀਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਠੰਡੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਦੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਧੁੱਪ ਪੈ ਗਈ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਟਾਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਟੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਵੈਦਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੈਦਰਿੰਗ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਮਾਰਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਸਿੱਜਣ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਏਜੰਟ ਨੇ ਕਾਹਦੇ ਜੀ? ਇਰੋਜ਼ਨਲ ਏਜੰਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ এনवायरमेंट ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ এনवायरमेंट ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਡਨ ਔਰ ਅਬਰਪਟ, ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲਾਵ ਆ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਫੋਲਡਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਗਾ ਭੂਕੰਪ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਭੂਕੰਪ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਉਹ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਸਾਰਾ ਫੋਲਡਿੰਗ ਤੇ ਫੋਲਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪਲੇਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਖਿਸਕ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਸਕਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਭੂਕੰਪ ਨੇ ਜੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈਗੀ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਦਾ ਗੋਲਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਮਤਲਬ ਸੂਰਜ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਬਣੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਧਰਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਗੋਲਾ ਸੀਗੀ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੈਗੇ ਜੋ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਹੈਗੀ ਜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਠੰਡੀ ਹੋਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀਗੀ ਜੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਿਘਲ ਕੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਜੀ ਹੋ ਗਈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਠੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਲਿਡ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਿਸ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਸੀਗੀਆਂ,
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਕੁਝ ਵਾਟਰ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਜੀ ਆਪਣੇ, ਮਤਲਬ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੁਝ ਪਾਣੀ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਓਸ਼ੀਅਨਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਸਾਗਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਿਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਸੋਲਿਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਖਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥਲ ਮੰਡਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਲਿਥੋਸਫੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਥੋਸਫੇਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜੀ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਯੂਮੰਡਲ, ਥਲ ਮੰਡਲ ਤੇ ਜਲ ਮੰਡਲ। ਮੇਨਲੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਰੀਫਲੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ 6ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਟਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਨੇ, ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਚੇਂਜਸ ਲਿਆਂਦੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਬਾਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਫਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਘਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਪੈ ਰਹੀ ਆ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ, ਤੇ ਉਹ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ? ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨਾਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬਟ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰੂਥਲੀ ਖੇਤਰ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਹੈਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁਕਤਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਠਿੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਹੈਗੇ ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਇਹ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮਾਰੂਥਲੀ ਖੇਤਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਤਾ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਰਿਆਲੀ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡੈਜ਼ਰਟ ਏਰੀਆ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਨ ਲੈਂਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਥਾਰ ਡੈਜ਼ਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰੇਤ ਹੋਣੀ ਆ, ਬਟ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਰਿਆਲੀ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਚੇਂਜਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਰਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇਹਦੀ ਕਾਫੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ এনवायरमेंट ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਭੌਤਿਕ এনवायरमेंट ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭਿਅਤਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਵੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਵੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਨਾਲ ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਭੌਤਿਕ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ এনवायरमेंट ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੇਨਲੀ ਆਪਣੇ ਅੰਸ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇੱਧਰ এনवायरमेंट ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਜੀ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਲਿਥੋਸਫੀਅਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥਲ ਮੰਡਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਹਾਈਡਰੋਸਫੀਅਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਜਲ ਮੰਡਲ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬਟ ਬਰੀਫਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਊਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਜਰ ਸਪੇਅਰਸ ਆਫ এনवायरमेंट ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅੰਸ਼। ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਵਾਯੂਮੰਡਲ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਹਾਂ ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਗਲਾਫ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਹਵਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਦਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ, ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਹਵਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਤਲੀ ਜੀ ਚਾਦਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕੁਝ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਕਿਰਨਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾਬੈਂਗਨੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਲਟਰਾਵਾਇਲਟ ਰੇਜ਼ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾ ਦਾ ਗਲਾਫ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਂਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਜਿਹੜਾ এনवायरमेंट ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਇਸ ਨੈਚੁਰਲ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਨੇ, ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਉਚਾਈ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਭਗ 1600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ, ਲਗਭਗ 1600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹਵਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਚਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੈਗਾ ਜੀ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ, ਬਟ ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਲੈਨਟਸ ਤੇ ਹੈ? ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਰਕਰੀ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲੈਨਟ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਮਰਕਰੀ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਲੈਨਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟਸ ਨੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਸੈਟੇਲਾਈਟਸ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਲੈਨਟਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬਹੁਤੀ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਕਵਰ ਹੈ ਏਅਰ ਦਾ, ਇੱਕ ਗਲਾਫ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਹਵਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਦਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ। 1600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਚਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਇਸ ਹਵਾ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਲਾਫ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ, 99% ਜਿਹੜਾ 1600 ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 32 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਚਾਈ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 1600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੱਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਹਵਾਵਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੈਸਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਟ 32 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ 99% ਜਿਹੜੀ ਏਅਰ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਬੇਸਡ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਨ ਦਾ ਅਰਥ ਸਰਫੇਸ ਏਅਰ ਲੈਂਡ ਐਂਡ ਵਾਟਰ ਆਰ ਕੋਲੈਕਟਿਵਲੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਫॉर ਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ ਐਂਡ ਮੇਨਟੇਨਿੰਗ ਲਾਈਫ ਆਫ ਪਲਾਂਟਸ ਐਂਡ ਐਨੀਮਲਸ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਫੇਸ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਏਅਰ, ਲੈਂਡ ਤੇ ਵਾਟਰ, ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਰਲਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੰਨ ਲਓ ਉੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਏਅਰ ਹੋਵੇ, ਲੈਂਡ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਟਰ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਉਹ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤਾਪਮਾਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤਾਪਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ এনवायरमेंट ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਮਤਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ, ਐਟਮੋਸਫੈਰਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਆਫ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਅਫੈਕਟ ਦ ਫਿਜ਼ੀਕਲ এনवायरमेंट ਆਫ ਦ ਅਰਥ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਪਮਾਨ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ এনवायरमेंट ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਥਲ ਮੰਡਲ ਦੀ, ਲਿਥੋਸਫੇਅਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਫੇਸ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਹ ਵੇਖੋ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਲਿਥੋਸਫੇਅਰ ਦ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤੇ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਫੇਸ ਹੈ ਅਰਥ ਦਾ, ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਕਵਰ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਵਾਟਰ ਨਾਲ ਵੀ ਕਵਰ ਹੈ ਤੇ ਲੈਂਡ ਨਾਲ ਵੀ ਕਵਰ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕਵਰ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕਵਰ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ 71% ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ 29% ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਦਵੀਪ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਮਹਾਦਵੀਪ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ 29% ਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਮਹਾਸਾਗਰ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰਿਕ ਵੀ ਦੱਸੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਿਕ ਦੱਸੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ 71% ਏਰੀਆ ਲਈ ਹੀ ਦੱਸੀ ਸੀਗੀ। 71% ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? 71% ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਸਾਗਰ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੀ ਤੋਂ ਪੈਸੀਫਿਕ ਓਸ਼ਨ, ਏ ਤੋਂ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਓਸ਼ਨ, ਆਈ ਤੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਓਸ਼ਨ, ਐਸ ਤੋਂ ਸਾਊਥਰਨ ਓਸ਼ਨ, ਤੇ ਏ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਆਰਕਟਿਕ ਓਸ਼ਨ। ਇਹ 5 ਓਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਮੇਨਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੱਸੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਓਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਇਹ 71% ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 71% ਏਰੀਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲੈਨਟ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੀਲਾ ਗ੍ਰਹਿ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਲੂ ਪਲੈਨਟ ਵੀ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨੀਲਾ ਗ੍ਰਹਿ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਬਟ ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੇਖ ਲਈ ਕਿ 71% ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਤੇ 29% ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਿਹਦੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਆਪਾਂ ਮੇਨਲੀ ਥਲ ਮੰਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲਿਥੋਸਫੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਪਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਮਿਲੂਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਪਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਪਰਤ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਕੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਾਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਵੈਸੇ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਰੀਫਲੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ
कि ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭੂ ਪਰਪਟੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 80 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ? 80 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਐਕਸਟਰਨਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੈ ਅਰਥ। ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ? ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇਕੁਏਟਰ। ਕਿਹੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਕੁਏਟਰ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਇੱਧਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੀ ਨਾਰਥ ਪੋਲ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੀ ਸਾਊਥ ਪੋਲ। 2/3 ਆਫ ਦਾ ਟੋਟਲ ਲੈਂਡ ਏਰੀਆ ਲਾਈਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਨਾਰਥਰਨ ਹੈਮਿਸਫੀਅਰ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ 29% ਦਾ 29% ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, 29% ਦਾ ਜਿਹੜਾ 2/3 ਭਾਗ ਹੈਗਾ, ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਲੈਂਡ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਾਦਵੀਪ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਨਲੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਫਰੀਕਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਆਪਾਂ ਮੈਪ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਮਝ ਲਵਾਂਗੇ, ਬਟ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇੰਨਾ ਸਮਝ ਲਿਓ ਕਿ 2/3 ਜਿਹੜਾ ਲਿਥੋਸਫੇਅਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਰਥ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਰਥਰਨ ਹੈਮਿਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਤਰੀ ਅਰਧ ਗੋਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। 80 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਵਾਲੀ ਪਰਤ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਸ਼ੈੱਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। 3 ਸ਼ੈੱਲਾਂ ਦੀ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਵਾਲੀ ਸ਼ੈੱਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ੈੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅੰਦਰਲੀ ਸ਼ੈੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ 3 ਸ਼ੈੱਲਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਅਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਪਰ ਮੋਸਟ ਲੇਅਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਿਆਲ। ਸਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਸਿਆਲ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਿਆਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ। ਸਿਆਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ? ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਵਰਡ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸਿਲੀਕॉन, Al ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, Si ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਲ, ਐਂਡ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ Li ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ, Al ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੈ ਜੀ? ਉਹ ਸਿਆਲ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ। ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਤ ਹੈ ਉਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ Si ਤੇ Al, ਸਿਆਲ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। Si ਤੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਸਿਲੀਕॉन, Al ਤੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਤ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਸੀਮਾ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡ ਲੇਅਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ? ਸੀਮਾ ਨਾਲ, Si ਤੇ Ma। Si ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਸਿਲੀਕॉन, Ma ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ। ਜਿਹੜੀ ਥਰਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਈ, ਥਰਡ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਬਣੀ ਹੈ ਜੀ ਨਿਫੇ ਨਾਲ, NiFe। Na ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲ, Fe ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਫੈਰਸ। ਫੈਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਆਇਰਨ ਵਗੈਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਹਾ ਵਗੈਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਵੀ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਿਫੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲ ਐਂਡ ਫੈਰਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਹ ਵਾਲੇ ਹਾਈਡਰੋਸਫੇਅਰ ਨਹੀਂ, ਸੌਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਲਿਥੋਸਫੇਅਰ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਤ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਲੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਿਕਲ ਐਂਡ ਫੈਰਸ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜਲ ਮੰਡਲ ਦੀ, ਹਾਈਡਰੋਸਫੇਅਰ ਦੀ। ਦ ਵਾਟਰ ਕਵਰਡ ਰੀਜਨ ਔਨ ਦ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਅਰਥ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਹਾਈਡਰੋਸਫੇਅਰ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਓਸ਼ਨ ਦੀ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰਿਕ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧਦੇ ਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਘਟਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਸਾਗਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਿਕ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪਈ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖ ਲਿਓ। ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ 2-3 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖ ਲਿਓ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਹਾਈਡਰੋਸਫੇਅਰ ਦੀ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ 71% ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। 71 ਪਾਣੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨੀਲਾ ਗ੍ਰਹਿ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਲੂ ਪਲੈਨਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਬੰਗਾਲ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ? ਹਾਈਡਰੋਸਫੇਅਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 5 ਓਸ਼ਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈ ਸੀਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਨਦੀਆਂ, ਸਮੁੰਦਰ, ਝਰਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਝੀਲਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜੀ? ਇਹ ਸਭ ਹਾਈਡਰੋਸਫੇਅਰ ਦਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚਾਰਟ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਉਹ ਵਿਖਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 71%, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ
9%। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਹਾਈਡਰੋਸਫੇਅਰ ਦੀ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਤੱਟਵਰਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਸਟਲ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਪਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਦੀ ਪਵੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ এনवायरमेंट ਹੋਊਗਾ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ। ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਉੱਥੇ ਧੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਧੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਕਿਤੇ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜੀ? ਉਹ ਸਮੁੰਦਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਪ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੀ? ਉੱਤੇ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਭਾਪ ਬਣ ਕੇ ਬੱਦਲ ਬਣ ਗਏ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਪਊਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਸੋ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਏਰੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਪੈਣੀ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀ ਗਰਮੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਓਸ਼ਨ ਕਰੰਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਮਹਾਸਾਗਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮਹਾਸਾਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਿਪ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਸ਼ਿਪ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਹਵਾ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਉਸੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਹਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟਾਈਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਲਹਿਰਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਉਸ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਓਸ਼ਨ ਕਰੰਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਟਾਈਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ? ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਜੀਵ ਮੰਡਲ ਦਾ। ਜੀਵ ਮੰਡਲ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਬਾਇਓਸਫੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ MCQ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹਾਈਡਰੋਸਫੇਅਰ, ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਐਂਡ ਲਿਥੋਸਫੇਅਰ ਰਲ ਜਾਣ, ਜਿੱਥੇ ਕੀ ਰਲ ਜਾਵੇ ਜੀ? ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਹੈਗਾ, ਹਾਈਡਰੋਸਫੇਅਰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਲ ਮੰਡਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਲਿਥੋਸਫੇਅਰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥਲ ਮੰਡਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਰਲ ਜਾਣ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਇਓਸਫੇਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਰਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਫਸਲਾਂ ਕੀ ਉਗਾਓਗੇ ਤੇ ਕੀ ਖਾਓਗੇ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੇ देयर आर डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल विच इज़ नोन एज एनिमल किंगडम। जीव जगत की है जी? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਪਲਾਂਟ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵ ਜਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਬਾਕੀ ਬਾਇਓਸਫੀਅਰ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ ਮਨੁੱਖੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਜੀ? ਹਿਊਮਨ এনवायरमेंट ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬਣਾਇਆ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਦਰਖਤ ਵੱਢਤੇ, ਦਰਖਤ ਵੱਢਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸੁਵਿਧਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੱਢ ਕੇ ਸਿੱਟਤਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਆ ਆਪਣੀ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਿਊਮਨ এনवायरमेंट ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਆਏ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦੀ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਗਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਯਾਤਾਯਾਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਨੇ ਜੀ, ਵਾਹਨ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੋਟੈਟੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਟਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੌਫੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗਰੋ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਕੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ? ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਆ ਕੇ ਉਹ ਵੇਚ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟਨਲਸ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੰਗਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਦੀ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਵੇਂ ਪਰਬਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਰੰਗਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰਬਤਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ। ਕੁਝ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਥਰੂ ਮੈਨ ਮੇਡ ਕਨਾਲਸ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਨਾਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ
ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨਾਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਨਾਮਾ ਤੇ ਸੁਏਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨਲ ਪਰਪਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ ਹਿਊਮਨ এনवायरमेंट ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਾਇਦੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਬਟ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪਰਬਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਰਬਤਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜੋਗੇ। ਪਰਬਤਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਜੀ, ਐਟਮ ਜਿਹੜੇ ਬੰਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋਗੇ। ਐਟੋਮਿਕ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਭੁਚਾਲ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਆਪਦੀ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਨਿਚੋੜ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਹੈਲਪਫੁਲ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ, ਤੇ ਆਪਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੋ ਕਿ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਐਟ ਲਾਸਟ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਐਸਟੈਟ ਸੀਟੈਟ ਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਈਵਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਜੀ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। ਗॉड ਬlesਸ ਯੂ ਆਲ।